Hi friends, today we are going to discuss some important reactions of benzaldehyde, 12th standard chemistry, volume 2, unit 12. That is carbonyl compounds and carboxylic acid lesson la page number 163 la irukku. Some important reactions of benzaldehyde. First one is Gleason-Smith condensation. So benzaldehyde condenses with aliphatic aldehyde or methyl ketone in presence of dilute alkali at room temperature to form unsaturated aldehyde or ketone. So here we take aromatic aldehyde. Aromatic aldehyde example than benzaldehyde. It condenses with aliphatic aldehyde or methyl ketone. ஸோ நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம், ஒரு பென்சால்டிஹைடை அலிஃபேட்டிக் ஆல்டிஹைடோடையும் ட்ரீட் பண்ணலாம் ஆர் மெத்தில் கீட்டோனோட. மெத்தில் கீட்டோனுக்கு எக்ஸாம்பிள் acetone. So the formula for acetone is CH3COCH3. And reaction takes place in the presence of dilute alkali. Dilute alkaliக்கு நம்ம sodium hydroxide or potassium hydroxide எடுத்துக்கலாம். And reaction takes place at room temperature and it forms unsaturated aldehyde or ketone. So unsaturated aldehyde or ketone is the product. And what is unsaturated means? It contains carbon-carbon double bond or triple bond. This type of reaction is called what? Gleason-Smith condensation. An example for this reaction is, so in this reaction benzaldehyde, it reacts with acetaldehyde. Reaction takes place in the presence of dilute sodium hydroxide and the product is water, cinnamaldehyde and water. So benzaldehyde formula C6H5CHO. ஸோ அதை நம்ம கரெக்டாக எழுதும் போது C6H5CH டபுள் பாண்ட் ஓன் வரும். அண்ட் அசிட்டால்டிஹைட் ஃபார்முலா CH3CHO. ஃபார் அவர் கன்வீனியன்ஸ் என்ன பண்ணிக்கிறோம், CH3ல உள்ள H2 ஃபஸ்ட் எழுதிட்டு அப்புறம் CH பாண்ட் CHO. ஸோ இதுலேருந்து வாட்டர் மாலிகுலை ரிமூவ் பண்ணிட்டோன்னா, வாட்டர் மாலிகுல் H2 ரிமூவ் ஆயிடுச்சுன்னா பேலன்ஸ் இருக்கிறது அப்படியே சேர்த்து எழுதிடணும். C6H5CH டபுள் பாண்ட் CH பாண்ட் CHO. திஸ் இஸ் த ப்ராடக்ட். நேம் ஆஃப் திஸ் ப்ராடக்ட் இஸ் வாட்? சின்னமால்டிஹைட். Next, same benzaldehyde is treated with acetone. As I told, CH3, C double bond O, CH3. இதுதான் அசிட்டோனோட ஃபார்முலா. அண்ட் இந்த ஃபஸ்ட் இருக்க CH3 எப்படி எழுதுகிறோம், H2 CH எழுதுகிறோம். அப்போ தான் வாட்டர் மாலிகுல் ரிமூவ் பண்ண ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ வாட்டர் மாலிகுலை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த C6H5CH டபுள் பாண்ட், அப்புறம் இந்த சைடு பேலன்ஸ் இருக்க CH பாண்ட் C டபுள் பாண்ட் O, CH3 சேர்த்து எழுதிட்டோன்னா ப்ராடக்ட் கிடச்சிரும். அண்ட் த ப்ராடக்ட் இஸ் வாட்? பென்சிலிடின் அசிட்டோன். It is otherwise known as benzyl acetone. So benzyl group na உங்களுக்கு தெரியும், C6H5CH2 அப்படி இருந்துச்சுன்னா அது என்ன group? benzyl. So benzyl na C6H5CH. So the next one is Ganissaro reaction. So Ganissaro reaction na enna? In the presence of concentrated aqueous or alcoholic alkali. So இங்கேயும் reaction takes place in the presence of alkali தான். அதாவது சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடு எடுத்துக்கலாம். அண்ட் அது ஆல்கஹாலோட மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கணும் ஒரு அக்வஸ் வாட்டரோட மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கணும். ஸோ த இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் இஸ் ஆல்டிஹைட்ஸ் விச் do not have alpha hydrogen atom undergo self oxidation and reduction. ஸோ Ganissaro ரியாக்ஷனில் ரியாக்டன்ட் எப்படி இருக்கணும், அது அந்த ரியாக்டன்ட் வந்து ஆல்டிஹைடாக இருக்கணும். அண்ட் தட் ஆல்டிஹைட் கண்டெய்ன்ஸ் நோ ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன். அந்த ஆல்டிஹைடில் ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் இருக்கக்கூடாது. So it undergoes disproportionation reaction. That is the same compound which undergoes oxidation as well as reduction. Now we call it as a disproportionation. So we get disproportionation reaction நடக்குது. That is oxidation நடக்கும், reduction நடக்கும். And to give you a mixture of alcohol and a salt of carboxylic acid. அப்போ Ganissaro reaction ஓட product என்னது? alcoholum salt of carboxylic acid. This reaction is called Ganissaro reaction. So Ganissaro reactionலையும் reactant வந்து aldehyde தான். But aldehydes which do not have alpha hydrogen atom. That is the condition. Okay. So ரெண்டு benzaldehyde எடுத்துக்கிறோம், C6H5CHO and C6H5CHO. And reaction takes place in the presence of alkali. So 50% sodium hydroxide. Product பார்த்தீங்கன்னா benzyl alcoholum sodium benzoate வரும். ஸோ பென்சைல் ஆல்கஹால்ன்றது ரிடக்ஷன் நடக்கிறதுனால கிடைக்கிற ரெடியூஸ்டு ப்ராடக்ட், சோடியம் பென்சோயேட்ன்றது ஆக்சிடேஷன் நடக்கிறதுனால கிடைக்கிற ஆக்சிடைஸ்டு ப்ராடக்ட். ஸோ மெக்கானிசம் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். பட் இந்த ப்ராடக்ட் ஈஸியாக வரணும்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம், இந்த மேலே இருக்க இந்த பென்சால்டிஹைடில் 2 H எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணுறோம். ஓகே, C6H5CH2OH. ஸோ ரிடக்ஷன் மீன்ஸ் அடிஷன் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் தானே. ஸோ இதில் ஹைட்ரஜன் ஆட் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட்டு C6H5CHOவில் எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு ஆக்சிஜன் நீங்கள் ஆட் பண்ணும்போது C6H5COO வரும்.
அண்ட் கீழே உள்ள இந்த பென்சால்டிஹைட் வந்து என்ன ஆகுது, oxidize ஆகுது. Okay, so this reaction is an example for disproportionation reaction. So mechanism difference சொன்னேன் இல்லையா, mechanism of Ganizzaro reactionல Ganizzaro reaction involve three step involve ஆகுது. First வந்து attack of OH minus on the carbonyl carbon. So இப்போ C6H5 C double bond OH னு இருக்கு, இதுதான் benzaldehyde. So carbonyl carbon, what is carbonyl group னா இந்த C double bond O group இருக்கு இல்லையா, C double bond O இதுதான் carbonyl group. இந்த இடத்துல நியூக்ளியோஃபைல் போய் என்ன பண்ணும், அட்டாக் பண்ணும். and this OH minus comes from NaOH, சோடியம் ஹைட்ராக்சைடில் Na plus OH minus ஸ்பிளிட் ஆகும் இல்லையா, அந்த OH தான் என்ன பண்ணும், போய் ஃபர்ஸ்ட் பென்சால்டிஹைடை அட்டாக் பண்ணும். ஓகே, ஸோ அட்டாக் ஆஃப் OH minus on the carbonyl carbon. Here OH minus is the nucleophile. Nucleophile என்னது, a species which contains negative charge. ஸோ நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கும். ஸோ நெகட்டிவ் சார்ஜ் போய் அட்டாக் பண்ணணும்னா இங்கே என்ன இருக்கணும், நமக்கு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கணும். ஸோ எப்படி பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஃபார்ம் ஆகும், ஸோ ஒரு பாசிட்டிவ் சைட் வேணுன்றதுனால C டபுள் பாண்ட் போல உள்ள அந்த டபுள் பாண்டில் ஒன்று இங்கே ஷிஃப்ட் ஆகும்போது இங்கே மைனஸ் சார்ஜ், இங்கே ப்ளஸ் சார்ஜ். ஸோ இந்த ப்ளஸ் சார்ஜில் வந்து OH வந்து அட்டாக் ஆகும். ஸோ என்ன ஆகும், இந்த பாண்ட் மேலே போயிட்டனால O மைனஸ், கீழே OH, அண்ட் இந்த சைடு H அப்படியே இருக்குது. சரியா, நெக்ஸ்ட்டு ஹைட்ரைட் அயான் ட்ரான்ஸ்ஃபர், இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டெப்பு. ஸோ ப்ரோட்டான்னா H ப்ளஸ், ஹைட்ரைட் அயான்னா H மைனஸ் இல்லையா. ஸோ என்ன பண்ணுறோம், இங்கே ஃபார்ம் ஆன அந்த ப்ராடக்ட்டே ஸ்டெப் 2ல் எழுதுறீங்க. C6H5 C பாண்ட் O மைனஸ், கீழே OH, அப்புறம் பாண்ட் O. ஸோ இதில் இந்த ஹைட்ரைட் அயானை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும். ஸோ ஹைட்ரைட் அயானா H மைனஸ் வருது. இது வந்து நெக்ஸ்ட்டு பென்சால்டிஹைட், நம்ம 2 பென்சால்டிஹைட்டில் எடுத்திருக்கோம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பென்சால்டிஹைடில் ஒரு பாசிட்டிவ் சைட்டை க்ரியேட் பண்ணணும். ஸோ இந்த பாண்டை இங்கே ஷிஃப்ட் பண்ணும்போது இங்கே நெகட்டிவ் சார்ஜ், இதில் பாசிட்டிவ் சார்ஜ். ஸோ இந்த H மைனஸ் இருக்கு இல்லையா, ஹைட்ரைட் அயான் இங்கே வந்து அட்டாக் ஆகும். ஸோ H மைனஸ் இங்கேருந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும்போது இந்த சென்ட்ரல் கார்பனில் வாட் 3 பாண்ட் தான் இருக்கும். கார்பனுக்கு வேலன்சி 4 பாண்ட் இருக்கணும்ல, அதை பேலன்ஸ் பண்ணுற இந்த O மைனஸ் இங்கே வரும். அதை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக இந்த O மைனஸ் இங்கே பாண்டை என்ன பண்ணும், க்ரியேட் பண்ணும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த ப்ராடக்ட் வந்துடும், அதாவது C6H5C இங்கே டபுள் பாண்ட் O அண்ட் கீழே உள்ள OH, அண்ட் இந்த H மைனஸ் அதாவது ஹைட்ரைட் அயான் நெக்ஸ்ட் பென்சால்டிஹைடில் போய் ஆட் ஆகுறதுனால இந்த ப்ராடக்ட், தட் இஸ் இது எப்படி இருக்கும் ஆக்சுவலி, C6H5 பாண்ட் C O மைனஸ், ஹைட்ரைட் அயான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகி இங்கே ஒரு H, ஆல்ரெடி இந்த இடத்துல ஒரு H இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் சேர்த்து நம்ம எப்படி எழுதலாம், C6H5 CH2O மைனஸ் அப்படின்னு எழுதலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் 3 இஸ் ஆசிட் பேஸ் ரியாக்ஷன். ஸோ ஆசிட் பேஸ் ரியாக்ஷன்னா C6H5 COOH. ஸோ நம்மளுக்கு ஃபார்ம் ஆன ஸ்டெப் 2ல் ஃபார்ம் ஆன ப்ராடக்ட் ரெண்டையும் எடுத்து எழுதிக்கிறோம். C6H5 COOH acid, C6H5 CH2O minus is the base. Why it is called acid base reaction na, acid na proton donor இல்லையா, ஸோ இந்த acid H plus டொனேட் பண்ணும், அண்ட் இந்த C6H5 CH2O minus அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறதுனால பேஸ். A species which easily donate proton is called acid. A species which accept proton is called what, base. So proton exchange நடக்கிறனால நமக்கு என்ன கிடைக்கும், C6H5 C double bond O minus, we call it as benzoate, and H plus இங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுறதுனால C6H5 CH2OH. ஸோ இது வந்து பென்சைல் ஆல்கஹால். as I told C6H5 CH2 னா பென்சைல் குரூப். ஸோ these are the products. அண்ட் இதில் வந்து நம்ம Na ப்ளஸ் ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும், சோடியம் பென்சோஏட் அப்படின்ற சால்ட் கிடைக்கும். ஸோ இந்த ரெண்டு ப்ராடக்ட்டையும் தான் நம்ம ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பில் ஓவரால் ரியாக்ஷனில் ப்ராடக்டாக பார்த்தோம். ஸோ Ganizzaro reaction is an characteristic reaction of aldehyde having no alpha hydrogen. ஸோ ஃபங்க்ஷனல் குரூப்புக்கு பக்கத்தில் இருக்க கார்பன் ஆல்ஃபா கார்பன், அதோட அட்டாச்சாக இருக்க ஹைட்ரஜன்ஸ் தான் என்னது, ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன். பட் இங்கே வந்து ஆல்ஃபா கார்பன் இல்லை. ஸோ Ganizzaro ரியாக்ஷனில் நம்ம எடுத்திருக்க ஆல்டிஹைடுக்கு ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் இருக்கக்கூடாது. தேங்க்யூ.